Okay, shall we start our class? Are you ready? Are you ready? Say yes like this. Okay. നമ്മൾ എന്താ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്? What did we learn in the last class? Kim Minhaj. Wait. Unmute ചെയ്യട്ടെ മിസ്. Okay, പറഞ്ഞോ. Question answer. Question answers എഴുതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര question answers എഴുതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിസ്? 2. Only 2. ആണോ? No, 3. 3. Question answers പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? പഠിച്ചിട്ട് വന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? മിസ് എന്തോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ എന്തോ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അപ്പൊ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? Yes. then okay. എത്ര പേര് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്? ആരൊക്കെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് വന്നവര്? കൈ പൊക്കിയേ വേഗം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് വന്നവർ. അനിഹ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പഠിച്ചോ? ഇല്ല. വൈ? മോക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയില്ല. അതൊക്കെ. ദെൻ ആരൊക്കെയാണ് പഠിക്കാത്തത്? ആൻ തെരേസ പഠിച്ചോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പഠിച്ചോ? ഇല്ല. പഠിക്കാതെ വന്നവരൊന്ന് കൈപൊക്കിയേ. പഠിക്കാതെ വന്നവർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പഠിക്കാതെ വന്നവർ. അനിഹ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. എത്ര പേര് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പഠിക്കാതെ? ജുവൽ മേരി പഠിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ മോള് പഠിക്കാതെ വന്നത്? ഒരു മിനിറ്റ് മിസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ. അന്നില്ലേ ക്ലാസ് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. മിസ് PDF അയച്ചു തരാം. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ് PDF അയച്ചു തരാം വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് അയക്കാതിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ന് മിസ് PDF അയച്ചു തരും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി എഴുതേണ്ട എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്? അതിനു മുന്നേ പഠിച്ചവരോട് മിസ് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. Okay, first question. Why did the children take the puppy home? Why did the children take the puppy home? Aflu, say the answer. Okay, say the answer. The children took the puppy home because who will say the answer? ആരാ പറയാ? Minhaj, can you say? Because they were afraid. Because the it world get എന്താണ്? ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ. Because they were afraid. ബാക്കി പറ. It would അല്ല മുത്തേ. It would get run over by a car or a bus, right? Okay, the next question. Please mute yourself. Why did the children do with the puppy at home? Sorry, what did the children do with the puppy at home? Who will say the answer? Who will say the answer? Shihaz, can you say? Shihaz KM, can you say the answer? Okay, then Ifra Fatima, tell me the answer. The children bathed the puppy home
The children The children bathed the puppy And then gave it warm milk. very good. Next question. Why did the mother not see the children running in? Why did mother not see the children running in? Who will say the answer? Minhaj Barayo answer. Okay, next. Mother did not see the children run on the house. She was busy in Because the garden. Because she was busy in the garden, right? Next question, Erickinodane. Eric. What did the children do with the puppy at home? What did the children do with the puppy at home? The children bathed the puppy and then gave it gave it warm milk. warm milk. Very good. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Next. ഷഹസാദ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഷഹസാദ് ആൻസർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോൻ? ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയണേ മിസ് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ. Why did mother not see the children running in? Why did mother not see the children running in? Can you say the answer? Say yes or no. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോൻ? Okay, then next. Why did the children take the puppy home? Binya Binoy, tell me the answer. Unmute ആവുന്നില്ലല്ലോ മോനെ. Okay, last section question ചോദിക്കാം ഇനി ബാക്കി. ഇപ്പൊ unmute ആവുന്നില്ല. മിസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. Okay, write the next question. Which is our next question? ഏതാണ് നമ്മുടെ fourth question? ഏതാണ്? Why did the children wake up scared? Why did the children wake up scared? Why did the children wake up scared? Page number 8. Page number 8. Why did the children wake up scared? എന്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾ പേടിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റത്? എന്തിനാ? ആരാ പറയാ? നാഫി, എന്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾ പേടിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റത്? അച്ഛൻ ചീത്ത പറയുന്ന പേടിച്ചിട്ട്. അച്ഛൻ ചീത്ത പറയുന്ന പേടിച്ചിട്ട്. അച്ഛൻ എന്തിനാ ചീത്ത പറയേണ്ടത്? പപ്പിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനുണ്ട്. പപ്പീനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനല്ലേ? ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ അല്ലേ? Then write the fourth question. Fourth question എഴുതാം, മിസ് കാണിച്ചു തരാം. Why did the children wake up scared? Right. Fourth question. Why did the children wake up scared? Aflu, right. Why did the children wake up scared? Spelling തെറ്റിക്കരുത്. W should be capital. Why did the children wake up scared? The answer is the children
woke up. എഴുന്നേൽറ്റു അല്ലേ? The children woke up scared because father had seen the puppy and he did not want pets in the house. അച്ഛൻ പപ്പിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മാത്രമല്ല അച്ഛൻ ആനിമൽസിനെ വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ? അല്ലല്ലോ. He did not want pets in the house. അല്ലേ? The father did not want pets in the house. Why did the children wake up scared? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടികൾ ഭയന്നുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റത്? The answer is the children woke up scared. കുട്ടികള് പേടിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു കാരണം because father, F should be capital. Father എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ F should be capital. F എന്തായിരിക്കണം? Capital letter ആയിരിക്കണം. Father had seen the puppy and he did not want pets in the house. The children woke up scared because father had seen the puppy and he did not want pets in the house. Why did the children wake up scared? Why did the children wake up scared? Why did the children wake up scared? The answer is the children woke up scared because father had seen the puppy and he did not want pets in the house. Spelling തെറ്റിക്കാതെ മക്കൾ നോക്കി എഴുതണേ. Why did the children wake up scared? The children woke up scared because കാരണം father had seen the puppy and he did not want pets in the house. എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കണേ. എഴുതിയ മക്കളെ? All of you finished? All of you finished? Then make it fast. Why did the children wake up scared? The answer is the children woke up scared because father had seen the puppy and he did not want pets in the house. സ്പീഡിൽ എഴുതു മക്കളെ. പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതണേ. Why did the children wake up scared? The answer is the children woke up scared because father had seen the puppy and he did not want pets in the house. Do you finish? Minhaj, സ്പീഡിൽ എഴുതിയേ. എത്ര പേര് എഴുതി കഴിയാനുണ്ട്? ഇനി എഴുതി കഴിയാൻ എത്ര പേരുണ്ട്? ആരുമില്ല. എല്ലാരും എഴുതി കഴിഞ്ഞവരാണോ?
മിൻഹാജ് എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞാണ്. സ്പീഡിൽ എഴുതണേ മോനെ. മിസ് PDF ഇട്ടോളാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? വിച്ച് ഈസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് മെയ്ഡ് ഫാദർ ചേഞ്ച് ഹിസ് മൈൻഡ് അബൌട്ട് ദ പപ്പി? വാട്ട് മെയ്ഡ് ഫാദർ ചേഞ്ച് ഹിസ് മൈൻഡ് അബൌട്ട് ദ പപ്പി? കാണുന്നുണ്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില്? പേജ് നമ്പർ 8 ലാസ്റ്റ് വൺ. വാട്ട് മെയ്ഡ് ഫാദർ ചേഞ്ച് ഹിസ് മൈൻഡ് അബൌട്ട് ദ പപ്പി? നമ്മുടെ പപ്പീന്റെ കാര്യത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ഫാദർ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ഇതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇത് ആരുടെയും പപ്പി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വളർത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോ വാട്ട് മെയ്ഡ് ഫാദർ ചേഞ്ച് ഹിസ് മൈൻഡ് അബൌട്ട് ദ പപ്പി? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി അച്ഛനെ മനസ്സ് മാറ്റിയതിന്റെ കാരണം എന്താ? എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ടാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈൻഡ് മാറിയത്, മനസ്സ് മാറിയത്? ആദ്യ ആനിമൽസിനെ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റണ്ട, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനായിരുന്നു അല്ലേ. ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ വളർത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? Who will say? ഷിഫാന പറയൂ അല്ലേ. ആ പപ്പീനെ കുടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയോണ്ടേ. അതുകൊണ്ടാണ്. ആഹാ. Then another answer ആയിരിക്കും. അനിഹക്ക് ഉണ്ടോ പറയാൻ? ഒന്നും പറയാനില്ലേ? ഓക്കെ then നോക്കാം നമുക്ക് ആൻസർ എന്തായിരുന്നു. റൈറ്റ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയേ. റൈറ്റ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയേ. മെയ്ഡ് ഫാദർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മെയ്ഡ് ഷിഫാന ഫാത്തിമ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ഓക്കെ. What made father change his mind about the puppy? Okay. Morning ഇങ്ങനെ വിഷയ good morning. Afternoon, good afternoon. Third one, good evening. Evening എന്താണ്? Good evening. Spelling അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും? Good evening. Goodന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മുകളില്. GOOD. Good. Good evening. Eveningന്റെ സ്പെല്ലിംഗും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. Good evening. Good evening. Good evening. അതുപോലെ നൈറ്റിൽ എങ്ങനെ വിഷ് ചെയ്യാ? നൈറ്റില് ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. Good night. Good evening. Good night. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Good morning. സ്പെല്ലിംഗ് നാളത്തേക്ക് പഠിച്ചിട്ട് വരേണ്ട കാര്യമാണ്. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. കഴിഞ്ഞോ? Good morning. Good afternoon.
good afternoon, good evening, good night. കഴിഞ്ഞില്ലേ മക്കളെ? കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, എഫ് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എഫ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക. ലാസ്റ്റ് വൺ. ഇറ്റ് ഈസ് സുകന്യാസ് ബർത്ത്ഡേ ടുഡേ. ഇറ്റ് ഈസ് സുകന്യാസ് ബർത്ത്ഡേ ടുഡേ. ഇന്ന് ആരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്? സുകന്യയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സുകന്യാസ് ബർത്ത്ഡേ ടുഡേ. ഷീ ഈസ് ഹാവിംഗ് എ പാർട്ടി. ഷീ ഈസ് ഹാവിംഗ് എ പാർട്ടി. അവൾ ഒരു പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷീ ഈസ് ഹാവിംഗ് എ പാർട്ടി. അവൾ പാർട്ടിയാണ്. ഹർ ഫ്രണ്ട്സ് വിഷ് ഹർ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേക്ക് നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പാടുക? ബർത്ത്ഡേ സോങ് പാടുക അല്ലേ? Her friends wish her happy birthday. അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അവളെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പറഞ്ഞ് വിഷ് ചെയ്തു. What will they wish each other on? നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, ന്യൂ ഇയർ. ന്യൂ ഇയറിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വിഷ് ചെയ്യാ? We have to say happy new year, right? അല്ലേ? നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ എന്ത് പറയും? ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറയും അല്ലേ? നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ? Then second one, ദിവാലി. ദിവാലിക്ക് എങ്ങനെ വിഷ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ? ദിവാലി, ഹാപ്പി ദിവാലി, ഹാപ്പി ദിവാലി. Then write next one, happy Diwali. First one, happy new year. Second one, happy Diwali, happy Diwali, right? Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. എഴുതിയ മക്കളെ? സ്പെല്ലിംഗ് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കണേ. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ, പൊങ്കൽ. തേർഡ് വൺ, പൊങ്കൽ. എങ്ങനെ വിഷ് ചെയ്യാ പൊങ്കൽ? ഹാപ്പി പൊങ്കൽ. ഹാപ്പി പൊങ്കൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ക്രിസ്മസ്. ക്രിസ്മസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിഷ് ചെയ്യുന്നത്? ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് പറയല്ലേ? എന്ത് പറയും? മെറി ക്രിസ്മസ് പറയാറില്ലേ? മെറി ക്രിസ്മസ്, അത് മതി. മെറി ക്രിസ്മസ്. ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേഗം എഴുതണേ. ഇപ്പൊ ടൈം ഔട്ട് ആവും. നമുക്ക് അതിനു മുന്നേ ഒന്ന് പറയണല്ലോ. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ന്യൂ ഇയർ. ന്യൂ ഇയറിന് എങ്ങനെ വിഷ് ചെയ്യാ? ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. സെക്കൻഡ് വൺ, ഹാപ്പി ദിവാലി. തേർഡ് വൺ, ഹാപ്പി പൊങ്കൽ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, മെറി ക്രിസ്മസ്. മെറി ക്രിസ്മസ്. മെറി ക്രിസ്മസ്. MERRY, മെറി. MERRY, മെറി ക്രിസ്മസ്. CHRISTMAS, Christmas. Happy New Year,
Happy Diwali, Happy Pongal, and last one, Merry Christmas. Merry Christmas. കിട്ടിയല്ലോ? എഴുതാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇല്ലല്ലോ? ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അല്ലേ? നമ്മുടെ ടൈം ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി പഠിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവരാ നിഹ, മിസ് PDF ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടും. അതെന്ത് ചെയ്യാ? പഠിച്ചിട്ട് വരിക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് വരിക. കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടല്ല മിസ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. കേട്ടല്ലോ? ഓക്കെ, ബൈ. ഷാൽ വി വൈൻഡ് അപ്പ്, ഡൊമിനിക്? ഓക്കെ, ബൈ.